گھر کے رشتوں میں سکون پارٹ 12۔ وہ شاید مجھے اچھا انسان سمجھ رہی تھی۔ میں ویسے تھا اچھا انسان، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ پھر تقریباً صبح کے 7:30 بج رہے تھے اور ہم کراچی ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں نے اس کے اور اس کے بچوں کا سامان نیچے اتروایا تو میں نے دیکھا ایک کافی عمر کا شخص کھڑا ہوا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر وہ کرن اس کے ساتھ چلی گئی۔ شکل سے وہ بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کہ پہلے یہ جن مردوں سے مل کے آئی تھی۔ خیر، لیکن میں دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک شریف عورت لگ رہی تھی جو حالات کی ماری ہوئی تھی، لیکن وہ اس کام والی نہیں تھی، ورنہ جتنا پیسہ اس کو مل رہا تھا اس نے تو اگر 3-4 مردوں کو خوش کر بھی لینا تھا تو وہ دنوں میں لکھ پتی ہو جاتی۔ اس نے اس زندگی کو ٹھکرا دیا تھا، اس نے محنت مزدوری کو ترجیح دی تھی۔ اور پھر میں نے رکشے والے کو ہاتھ دیا اور اس کو کہا کہ فلاں علاقے میں چھوڑ دو۔ اس نے میرے ساتھ کرایہ طے کیا اور میں گھر آتے آتے تقریباً 9 بج گئے۔ میں نے دروازے کی بیل بجائی تو بنی نے آ کے دروازہ کھولا اور سائرہ اپنے کالج کے لیے نکل گئے تھے۔ پھر میں اندر آیا تو ابو بھی، میرا خیال ہے کہ آفس چلے گئے تھے یا پتہ نہیں کہاں گئے تھے۔ پھر امی آئی، وہ دیکھ کے مجھے مسکرایا اور مجھ سے پوچھا کہ آ گئے ہو، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ان پریشانیوں میں۔ میں نے کہا امی آپ پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں نا۔ اس نے کہا ہاں، بس اب تسلی ہے، تمہارے باپ پتہ نہیں دن بھر کہاں رہتے ہیں، کبھی کس ٹائم کو آ رہے ہیں، کبھی کس ٹائم کو۔ میں نے پوچھا ابھی کہاں ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں، آفس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا آفس والوں نے دوبارہ رکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں، رکھا تو نہیں، روز تو جاتے ہیں ان کی منتیں کرنے پولیس اسٹیشن، تو کبھی کہاں، پتہ نہیں وہ کون سی۔ جب یہ حادثہ تمہارے ساتھ پیش آیا میں نے کہا اچھا امی چھوڑی نا، اس رات کو یہ یاد نہ کریں، میں ویسے بھی خوشگوار موڈ میں آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا خیر کامران، تم سناؤ نوکری لگ گئی؟ میں نے کہا کہاں امی، لاہور میں تو کراچی سے زیادہ غربت ہے، اس سے آسانی سے تو مجھے یہاں نوکری مل جاتی ہے۔ اس نے کہا پھر وہاں تم نے اتنے دن کیا کرتے رہے؟ میں نے کہا بس امی وہ چاچو والے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب تم گھوم رہے تھے؟ پھر بنی آنکھیں میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بتاؤ نا بھائی، لاہور کیسا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ پھر میں نے کہا بنی موسم تو کراچی جیسا ہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہاں لیکن وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، کراچی میں بھی ہیں لیکن لاہور کے لوگ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہے تھے۔ پھر اس نے کہا اچھا واہ بھائی، پھر تو میں بھی جاؤں گی لاہور چاچو کے گھر۔ میں نے کہا وہ خود یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے اور چاچو بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ بنی کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات شاید واضح آصف کو یاد کر رہے تھے۔ پھر میں نے کہا بنی خیر تو ہے، تم خوش ہو گئی، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس وہ میری دوست ہے نا آمنہ، وہ بھی آئے گی تو میرا ٹائم پاس اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا آنا ہی ہے نا، کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے؟ پھر اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور پھر اس نے مجھے ایک چٹکی کاٹی۔ اس نے کہا کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم؟ پھر میں نے کہا نہیں بنی، بس میں مذاق کر رہا تھا۔ پھر امی نے کہا کامران ناشتہ کیا ہے، ناشتہ بناؤں؟ میں نے کہا امی ٹرین سے کر کے آیا ہوں، ناشتہ ظاہر ہے اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں، ناشتہ تو کروں گا۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی انڈا اور چائے وغیرہ بنانے۔ پھر وہ جلدی میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی، ایک انڈا تھا، ایک پراٹھا تھا اور ایک چائے۔ کہا کامران یہ تم کر لو، آج دوپہر کو تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی۔ پھر میں نے وہ ناشتہ کیا اور میرے جسم میں عجیب سی تھکان مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ
आप जब तक घर के काम करें, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर उसने कहा, हाँ कामरान, तुम चले जाओ, अपने कमरे में आराम कर लो। और फिर मैं अपने रूम में आया तो मेरा रूम वैसे ही जमा करा था। शायद अम्मी ने रात को मेरा रूम की सफाई की थी। मैं फिर अपने बेड पे आके लेट गया हूँ। फिर दोपहर के 2 बज रहे थे कि अम्मी मुझे जगाने आई। कहा, कामरान नीचे आओ, बिरयानी बनाई है, खाना खा लो। मैंने कहा, अम्मी मुझे अभी सोना है। उसने कहा, मुझे पता है कामरान, तुम थके हुए हो, मैं आज रात तुम्हें सुकून दे दूंगी। मैं समझ रहा था कि अम्मी किस बारे में बात कर रही है। फिर मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आप नीचे चले, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा के चली गई और मैं फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। मैं फ्रेश होकर नीचे आया तो बहुत ही अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही थी जो अम्मी ने बनाई हुई थी और प्लेटों में निकाल रही थी। मैं आके टीवी लॉन्ज में बैठ गया। मैंने टीवी ऑन किया और फिर मैंने पूछा कि अब्बू कहाँ हैं, अब अभी तक नहीं आए। फिर अम्मी ने कहा कि वो आए होते हैं, अपने कमरे में रहते हैं। और फिर आते मैं बोला, अब्बू भी बाहर आएंगे। मैंने अब्बू से दुआ सलाम की। मैंने पूछा, सुना है अब्बू कैसा चल रहा है? उसने कहा, बस कामरान बेटा, हल हो जाएगा। पुलिस ने वादा किया है कि हम उन चोरों को ज़रूर पकड़ेंगे और पुलिस काफ़ी हद तक उनके करीब पहुंच गई है। मैंने कहा, अच्छा शुक्र है अब्बू, चलो अच्छा है, हम उससे ये अजाब टल जाएगा। फिर अब्बू ने कहा कि हाँ बस अब हमारे बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं और ऑफिस वालों को भी अब यकीन हो गया है। वो पुलिस ने उन्हें बताया है कि जी ऐसी वारदात इस शहर में हो रही हैं। ऑफिस वाले भी कह रहे हैं कि 1 महीने की इंक्वायरी चलेगी तुम पे और जब तुम इस इंक्वायरी में क्लियर हो जाओगे तो तुम्हें नौकरी पर दोबारा बहाल कर देंगे। मैंने कहा, चलो अबू शुक्र है खुदा का, आपको पता है कि मैं भी अभी जॉबलेस हूँ तो घर में ज़रूर सिर्फ कमाने का वाहिद सहारा आप ही हो। उसने कहा, जी कामरान बेटा, मुझे इसी चीज़ का तो अंदाज़ा है, इसीलिए तो मैं बहुत परेशान रहता था, रात भर सोता भी नहीं था कामरान। फिर मैंने कहा, अच्छा अब्बू आप परेशान ना हो, आप आ जाएं, आराम कर लें, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। फिर अब्बू वापस चले गए। फिर अम्मी बिरयानी लेके आई और बन्नी भी मेरे साथ आके बैठ गई और फिर दरवाजे पे बेल बजी। बन्नी ने जो कि दरवाज़ा खोला तो वो सायरा मेरी छोटी बहन थी, वो कॉलेज से आई हुई थी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। उसने अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और मुंह धोया, वो भी फिर खाने की टेबल पे आ गई। हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। अम्मी ने आज वाकई बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी। फिर अम्मी ने पूछा, कामरान कैसी बनी बिरयानी? मैंने तुम्हारे लिए ख़ास बनाई है। मैंने कहा, अम्मी बहुत अच्छी है। फिर वो भी हमारे साथ आके बैठ गई। फिर अम्मी ने पूछा, कैसे सुनाओ तुम्हारी चाची और आमना घर में, क्या उनकी मसरूफियात होती थी? मैंने कहा, बस अम्मी आप ही की तरह उनकी भी मसरूफियात थी, सारा दिन घर पे होती थी, बस घर के काम करती थी और वो भी परेशान हैं। चाचू रिटायर होने वाले हैं, आसिफ की नौकरी अभी तक नहीं लगी। उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा कराची जाके आसिफ के लिए नौकरी ढूंढना। अगर अम्मी यहाँ आसिफ भाई की नौकरी लग गई, वो लोग भी कराची शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अम्मी खुश हो गई। उसने कहा, हाँ ये अच्छा है, चलो हम मिल जुल के तो रहेंगे। मैं महसूस कर रहा था कि चाचू वालों के आने से सभी खुश हो रहे थे। अम्मी भी, बन्नी भी और सायरा भी एक्साइटेड हो रही थी। उसने कहा, अच्छा वाह भाई आ जाएं। वो फिर इस तरह से बातें करते करते शाम के 4 बज गए और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई, वो दुआ का भाई। उसने मुझे कहा, कामरान आ गया कराची? मैंने कहा, हाँ आ गया हूँ। उसने कहा, मुझे पता है, मैं तुम्हारे घर वालों से पूछ लेता था। मैंने कहा, अच्छा किससे? उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन बन्नी से पूछा था। फिर उसने कहा कि क्या हुआ यार, बाहर मिलते हैं, गपशप करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।